अकाल पुरख दे पहले सरगुण स्वरूप गुरु नानक साहब और उस अगमी जोत दे छेवें जामे गुरु हरगोबिंद साहब अज दे दिन प्रकाशवान होए और उन्हां दे रुतबे बाबत गुरु ग्रंथ साहब दे बोल ने सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है जित मिलिया हर उर धारे गुरमुख कथा सुनी मन भाई धन धन वड भाग हमारे। कहते वो वड्डा पुरख है। इत्थे बड़े लोग जमदे मरदे ने पर गुरु सब नों वड्डा पुरख है। गुरु परमेश्वर का स्वरूप है। गुरु नूं मिलदियां ही उहदे निर्गुण स्वरूप परमात्मा तुहाडे हिरदे अंदर टिक जाणगे। गुरु की कथा सुणदियां ही कहते तुहाडे वड्डे भाग हो जाणगे। तुसीं खुशियां खेड़ियां दे सहित हो जाओगे। गुरु की पाक बाणी विच ऐसी ताकत है। सो ऐसे गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह बड़ा अगमी मरतबा है उन्हां दा। भाई नंद लाल जी ने गंजनामे विच वडियाई गाउंदियां बापू दी ये बोल कहे ने सल्तनते शशमश जलवह अराए ईजदी स्वारेक व इंतशार अफजाए कुदसी बुआरेक। वो कहते श्री गुरु नानक देव जी दे तख्त दे छेवें वारस गुरु हरगोबिंद साहब ने गुरु नानक दी चमक नूं चार चंद लाउण वाले ने, सच दी रोशनी नूं होर प्रगट करन वाले ने, परमेश्वर दा स्वरूप ने। और जेड़ा गुरु हरगोबिंद साहब दी शरण आउंदा है परमात्मा दे उसनूं दीदारे हो जांदे ने, क्योंकि वो परमात्मा दा ही रूप ने। अगम अगोचर पार ब्रह्म सतगुर दर्शायो। जिहड़ा परमात्मा सुनीदा है ना अगम है, गमता विच नहीं आउंदा, अखां दा विशा नहीं, अगोचर है, पुन्ना पापां तो परे है, रचना तो परे है, पार ब्रह्म है। कहंदे गुरु हरगोबिंद साहब गुरु नानक वो परमात्मा दिखा दिंदे ने, दर्शन करवा दिंदे ने। कहंदे द सुप्रीम लॉर्ड इज रिवील्ड थ्रू द ट्रू गुरु। परमात्मा गुरां दे राही प्राप्त हुंदा है। कहंदे वो सच दी रोशनी नूं नूर नूं बखेरन वाले ने और अपने प्यारियां दी झोली मनुखता दी झोली मेहरां खिलारन वाले ने। गुरु हरगोबिंद साहब ऐसी महान हस्ती ने। सब किश वसगत साहिब है आपे करण करेब सतगुर कह बलिहारणे मनसा सब पूरेव। गुरु तो बलिहारे जाओ, मन की हर इच्छा पूरी करने वाला है, झोलियां भरन वाला है, मेहरां खिलारन वाला है। हुण बड़ी संगत गुरु अर्जन साहब के चरनां विच आउंदी है। खुदा दा स्वरूप ने, झोलियां भरदे ने। बाणी कहंदी है ना धरन गगन नव खंड मह जोत स्वारूपी रह्यो भर भन मथुरा कश भेद नहीं गुर अर्जन प्रतख हर। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह ही इज द लॉर्ड। खुदा दा रूप है वो, रंचक मात्र फर्क नहीं खुदा ते गुरु अर्जन साहब च। माता गंगा जी अज चरनां विच खलोते ने, गल विच पल्ला पा के गुरु के महल। ते मां दे गलुए दे बोल सन सिखन हजारन की कामना को करो पूर वित सुख आदक सकल सुख दाए को आप समरथ नाथ सब बिद हाथ बिखै कृपा साथ कहो बाक सुंदर नंद को। मां कहंदी तुसीं सब दियां झोलियां भरदे हो, अपने घर पुत्र नहीं है, गुरता गद्दी दा मालक नहीं है। ते आ जिहड़े अपने शरीक ने ना ये रोज़ कहंदे सुणीदे ने भी इन्हां घर किहड़ा कोई पुत्र होना है, गद्दी ते मेहरबान नहीं सांभणी है।
ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਤੜੇ ਫਲ ਮਨ ਬਾਂਛੀ ਹੈ, ਤਿਤੜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਜੋ ਮੰਗ ਲਓ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਆਲ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡਸ ਵਿਚ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਔਰ ਵਿਦ ਦਾ ਟਰੂ ਗੁਰੂ। ਮਨ ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਿਤ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਹਰ ਜ਼ਰੇ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ ਕਰਮਗਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਕਰਮਗਤ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮਗਤ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਮਗਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਪੂ, ਫਿਰ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜ਼ਮਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਤ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਸਾ ਤੋਂ ਮਨਸਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਹਜੇ ਮੰਗਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਤੇ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਰਾਖਾ ਰਹਿ ਘਾਸ ਕੋ ਨਾ ਗਮਨੈ ਆਵਾਸ ਕੋ, ਦਰਸੋ ਕਰਤਾਸ ਕੋ ਸ਼ਕਤ ਬਰ ਦੇਨ ਕੀ। ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਬੁੱਢਾ ਨਾਮ ਮਹਾਗੁਣ ਬ੍ਰਿੰਦ ਧਾਮ, ਗਿਆਨ ਅਭਿਰਾਮ ਸ਼ੇਰ ਮੋਹ ਸਮ ਏਨ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ ਸੇਵਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮਗਤ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਵੀ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਰ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਭਗਤ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਭਗਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗਲੂਏ ਚੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਵੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਰੀ ਗੰਢ ਨੂੰ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੈ ਬਾਂਧੈ, ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਮੋਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਮਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੰਢ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਖੋਲਣੀ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਾਪੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖੋ,
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪ ਮੱਲ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਰਾਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਰੁਤਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ, ਦਿਲਬੰਦ ਨੂੰ, ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੂਣੀ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਆਪ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚੱਲੈ ਤਿਸ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ? ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ। ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਗੰਢਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੱਸੀ ਮੱਖਣ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਵਾਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਗਲੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ, ਸੁਤ ਕੋ ਸ਼ੁੱਧਤ ਜਨਨ ਜਬ ਜਾਨਤ ਸਭ ਤਜ ਕਰ, ਤਸ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ਤਿਮਹੇ ਮਾਤ ਮੋਹੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਸ, ਸ਼ੁੱਧਤ ਤ੍ਰਿਖਤ ਲਖ ਕੈ ਸਹਸਾਏ। ਮਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੈਸੇ ਭੂਖੇ ਭੋਜਨ ਮਾਤ। 5-7 ਕਾਕੇ ਹੋਣ ਨਾ ਮਾਈ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੋਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤੇ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਝਦੀ ਹੈ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਂ ਰਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ, ਖੇਤਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਭੁੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਨੂੰ? ਬੁੱਢੇ ਸ਼ਰੋਨ ਸੁਨ ਕੈ ਜਵਾਬ ਦੀਨ ਭੰਨ ਕੈ, ਤਨੁਜ ਕਹਾਂ ਮੋਹੇ ਢਿੱਗ ਕਾਹੀ ਗੁਰ ਧਾਮ ਕੋ, ਰਾਖਾ ਰਹੋ ਬੀੜ ਕੋ ਸ਼ਗਤ ਮੋਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆਸੋ, ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਕੇ ਕਰੈ ਕਾਮ ਅਭਿਰਾਮ ਕੋ। ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕਾਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ,
ਹੋਰਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਰਾਖਾ ਹਾਂ ਇਸ ਬੀੜ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਭਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਨੇ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੂਰਤ ਮਨੋਰਥਨ ਜਚਤ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਦਾਸ, ਲੇਹ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਕੋ, ਕੋਸ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ, ਅਰਾਧੇ ਜਨ ਭੈ ਧਰੇ, ਸਹਾਏ ਜਾਏ ਕਹਿ ਕਰੇ, ਬੇਦਾਰੈ ਰਿਪ ਧਾਮ ਕਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬੌੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਹੈ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜੇਹਾ ਕੋ ਇਸ਼ਦਾ, ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਏ ਕੋਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਧਰੋਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ, ਤੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਅਗੰਮੀ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੋਲਿਓ ਬੜ ਉਤਸ਼ਾਹਾ ਬਠਾਵਤ, ਧਨ ਮਾਤ ਆਵਨ ਪਾਤੋਹੇ, ਰਣ ਪ੍ਰੇ ਰਣ ਕਮਸ਼ਾਨ ਮਚਾਵੈ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਖਪਾਵੈ ਹੈ ਕਰ ਕੈ ਕਰੋਹੇ, ਜਥਾ ਸੋ ਕੁੰਦਕ ਅਬ ਮੈਂ ਫੋਰੇ, ਤਿਮ ਮੁਗਲਨ ਕੇ ਫੋਰੇ ਸੀਸ, ਜਿਮ ਖੁਦਿਆਰਥ ਮੁਝ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ਸੋ, ਤਿਮ ਤੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਅਸ ਸੋ ਬੀਸ। ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਬਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਿਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੰਢਾ ਭੰਨਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨੇਗਾ ਉਹ। ਐਸੇ ਬੋਲ ਗਲੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਮੁਖੈ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਵਚਨ ਹੋਵੰਦੇ। ਜੋ ਭਗਤ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਤੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਦੇ, ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤਰੁੱਠਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਮਤ 1652 ਬਿਕਰਮੀ ਹਾੜ ਵਧੀ ਏਕਮ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਗੀਰ ਹੋਏ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਹਰ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਅਤੋਲਾ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਛੇਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਜਾਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਦਾ ਐਮਬੋਡੀਮੈਂਟ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਦਾ ਲਾਰਡ ਹਿਮਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ, ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ, ਸਰੀਰ ਬਦਲਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੇਵਾਂ ਜਾਮਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਈ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਝੁੱਲੈ ਸੋ ਸਤ ਨਿਰੰਜਨੀ, ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਹਟੀ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ
ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਦਾ। 11 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਪੀਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੀਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿਰਮਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰੋ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਗਊਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਗਲ ਨਰਬਖਸ਼ੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੱਸਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਊਆਂ ਵਰਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਤੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਰਾਜ ਜੋਗ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਬਾਬਤ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। 4 ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। 4 ਜੰਗਾਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਭਾਰੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਤਾਣ ਨਿਤਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। 4 ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਅੱਪੜ ਕੋਏ ਨਾ ਸਕਈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖੜਗ ਸੰਜੋ ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਤ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰ ਵਿਡਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਵੇਂ ਅਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕੱਟਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲੋਹ ਖੜਗ ਫੜੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਏ ਬਾਪੂ ਨੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਪਾਕ ਬੋਲ ਨੇ, ਤੇਗਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਨ ਅਫਗਨ ਵਾ ਤੀਰਸ਼ ਖਾਰਾ ਸ਼ਿਕਨ। ਆਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਗਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਹੈ ਅਫਗਨ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇਗ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਵਰ ਖਾਂ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਹੈ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਜੈਕਾਰ ਕੀਓ ਧਰਮੀਓ ਕਾ ਪਾਪੀ ਕਹੋ ਡੰਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਧਰਮੀ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਹੀ ਆਨਰਸ ਦਾ ਰਾਈਟੀਅਸ ਐਂਡ ਪਨਿਸ਼ਸ ਦਾ ਸਿਨਰਸ। ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਚਲਾ ਕੇ ਅਗਿਆਨ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਹ ਖੜਗ ਚਲਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਲੋਹ ਖੜਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਸਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਕੋਲੋਂ 14 ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਬਾਪੂ ਨੇ। ਜਿਸ ਰਨ ਮੇਂ ਲੜਾ ਬੇਸਰੋ ਸਾਮਾਨ ਲੜਾ ਤੂੰ, 100 ਸਿੰਘ ਲੀਏ ਲਾਖੋਂ ਪੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾ ਤੂੰ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਬਾਪੂ ਨੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਗੁਰ ਉੱਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਲਓ, ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਲੂਏ 'ਚੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗਾ ਲੈਣ, ਸਾਗਰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। 2-4 ਬੁਲਬੁਲੇ ਜੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਸਾਗਰ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲੈਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।